അധ്യായം കേട്ടോ, ഒന്ന് കേൾക്കാദ്യം. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن عمل مثقال ذرة خيرا يره ومن عمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. സൂറത്തിന്റെ പേര് സൽസല, മറ്റൊരു പേര് സിൽസാൽ, മറ്റൊരു പേര് ഇദാ സുൽസിലത്ത്. 3 പേരും ഈ സൂറത്തിന് കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി തജ്വീദ്. എന്തിനാ ഇതാ കൊടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ആ അലിഫുമ്മൽ എന്താ നിങ്ങൾ കാണണ്ടേ? ഇതാ അല്ല, ഇതാ
വെറും അലിഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഹംസണ്ട്. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഇട്ട്? അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം. ഈ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം എന്നാ. ഇതാ എന്നൊന്നും ഓതിപ്പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? ഇതാ. നീട്ടാൻ 2 കതറെന്ന് കുറേ നീട്ടാനും പാടില്ല. അപ്പം ഇതാ. പിന്നെ സുൽസിലത്തിൽ അർളു, അലിഫിന് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ല അർളുലോ അലിഫിന് ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. അയിമൽ എന്താ കാണുക നിങ്ങൾ? ചെറിയ സ്വാദ് അല്ലേ? വസലിൻ്റെ അംസയാണ്. കൂട്ടി ഓതുമ്പോൾ ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണത് അവിടെ ഉച്ചാരണം ഇല്ലാത്തത്. ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർളു സിൽസാലഹ, കുറേ നീട്ടാൻ പാടില്ല. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർളു സിൽസാലഹ. പിന്നെ വ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? വഹ്റജത്തിൽ നിന്നൊന്നും ഓതാൻ പാടില്ല എന്നാ. നമ്മൾ ഹമ്പുമ്മ പോണില്ലേ, അവിടെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്ന് സ്പീഡ് ഓർക്കും അല്ലേ? അതേപോലെ വ അഹ്റജത്തി വഅഖ്റജത്തിൽ അർളു അസ്ഖാലഹ പിന്നെ അവിടെയും അൽ അർളു എന്നുള്ളിടത്ത് അലിഫിന് ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം വസിൻ്റെ അംസയാണ്. കൂട്ടി ഓതുമ്പോൾ കേട്ടോ. അസ്കാലഹ അവിടെയും ആ ഉച്ചരിക്കണം, നിർബന്ധമാണ്. കത്തേൻ്റെ അംസയാണ്. പിന്നെ വഖാലൽ, ഖാല എത്ര നീട്ടണം? 2 കതറേ നീട്ടാവൂ. വഖാലൽ ഇൻസാനു, ആ നൂനിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ നൂനുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? നഗ്നമായ നൂനാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇഖ്ഫാ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓതേണ്ടത് വഖാലൽ ഇൻസാനു മാലഹ, ഇൻസാനു മാലഹ എന്ന് ഓതരുത്. വഖാലൽ ഇൻസാനു മാലഹ. പിന്നെ യൗമ ഇതിൻ, ആ ദിൻ എന്നുള്ള കസ്ർ തൻവീൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ദിൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെയും ഇഖ്ഫാ ചെയ്യണം. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? യൗമ ഇതിൻ തുഹദ്ദിസു അഖ്ബാറഹ. ആ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹമ്പുമ്മ ചവിട്ടണേക്ക് മെല്ലെ ഒന്ന് സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് ആ ഉച്ചരിക്കണം എന്നാ. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? യൗമ ഇതിൻ തുഹദ്ദിസു അഖ്ബാറഹ, യൗമ ഇതിൻ തുഹദ്ദിസു അഖ്ബാറഹ. പിന്നെ ബി അന്ന എന്ത് ചെയ്യണം? ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഉച്ചരിക്കും വേണം. നൂനിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇദ്ഗാം ചെയ്യും വേണം. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? ബി അന്ന റബ്ബക ഔഹാലഹ. പിന്നെ അവിടെയും ഔഹ 2 കതറ് നീട്ടിയാൽ മതി. ലഹ 2 കതറ് നീട്ടിയാൽ മതി. പിന്നെ യൗമ ഇതിൻ, അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇഖ്ഫ അല്ല, മണിക്കാണ് വേണ്ടത്. എങ്ങനെ? യൗമ ഇതിൻ യസ്തുറുന്നാസു, യസ്തുറുന്നാസു നോതാൻ പാടില്ല എന്നാ. യസ്തുറുന്നാസു ആ നൂനിന് അലിഫിനും ലാമിനും ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. റൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂനിലേക്ക് ഒറ്റ ചാടും. അത് മണിക്കും വേണം. പിന്നെ യൗമ ഇതിൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കസ്ർ തൻവീൻ്റെ യായിലേക്ക് ഇദ്ഗാം ചെയ്ത് ഉച്ചരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓതണം? യൗമ ഇതിൻ യസ്തുറുന്നാസു അഷ്താതൻ, അഷ്താതൻ ഷീനിനെ വെളിവാക്കണം എന്നാ. പിന്നെ അഷ്താതൻ ലിയുറൗ അഅ്മാലഹും, യുറൗ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഉച്ചരിക്കണം. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? യൗമ ഇതിൻ യസ്തുറുന്നാസു അഷ്താതൻ ലിയുറൗ അഅ്മാലഹും. പിന്നെ ഫമൻ, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെയും മണിക്കണം. ആ നൂനിനെ യായിലേക്ക് ഇദ്ഗാം ചെയ്ത് കുന്നത്തോടു കൂടി ഓതണം. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? ഫമൻ യഅ്മൽ. പിന്നെ മിസ്ഖാല ദർറത്തിൻ, ആ കസ്ർ തൻവീൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വെളിവാക്കണം. മണിക്കാനും പാടില്ല, ഇഖ്ഫാ ചെയ്യാനും പാടില്ല. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? സറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ, സറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ. അവിടെ ദർറത്തിൻ എന്ന് മാത്രമേ പറയാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഖൈറൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ? ഖൈറൻ യറ, ഖൈറൻ യറ. അവിടെയാണ് അധികം ആളുകൾക്കും ചെറിയ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വമൻ യഅ്മൽ. പിന്നെ മിസ്ഖാൽ, ആ ദർറത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇഖ്ഫാ ചെയ്യണം.
മണിക്കലുണ്ടാവും. എങ്ങനെ ഓതണം? മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറ. അവിടെ ദർറത്തിൻ എന്ന് പറയണം. ആദ്യത്തെ ദർറത്തിൽ അത് പാടില്ല. എന്താ? തിന്നില്ലേൻ്റെ അത് രണ്ടും ഇട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ. ദർറത്തിൻ്റെ രണ്ട് തൻവീൻ ഇട്ട് നോക്കി. ആദ്യത്തെ ദർറത്തിൻ എങ്ങനെ ഇട്ടത്? ഒപ്പം അല്ലേ, ഒരേ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ്. മറ്റതോ വിട്ടെന്നല്ല, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്ട്. ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ അതെന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഇൽഹാർ ചെയ്യാനാണ്. വ്യക്താക്കിയാൽ മതി, നൂനിനട് വെളിവാക്കിയാൽ മതി. ഇതോ ഒന്നുക്ക ഇദ്ഗാമാവും അല്ലെങ്കിൽ യഖ്ഫാ ആവും. രണ്ടാലൊന്നിനാണ് വരിക ഈ അടയാളം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ദർറത്തിൻ യഖ്ഫാ ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തെ ദർറത്തിൻ യഖ്ഫാ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓതേണ്ടത് എങ്ങനെ? ആദ്യത്തത് മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ. ഖൈറൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് യായിലേക്ക് ഇദ്ഗാം ചെയ്യണം. പിന്നെ വമൻ യഅമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറ. അവിടെ ദർറത്തിൻ എന്ന് പറയണം എന്നർത്ഥം. പിന്നെ ഷർറൻ എന്നുള്ളിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? യായിലേക്ക് വീണ്ടും ഇദ്ഗാം ചെയ്യണം. ഇനി ഒന്നുകൂടി എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ഓതി വെക്കാൻ. അഊദു ബില്ലാഹ്. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. എന്തെങ്കിലും തജ്വീദിൽ സംശയം ഉണ്ടോ? എവിടെ? അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? മുറിച്ച് ഓതാ. എങ്ങനെ ഓതാ? യൗമഇദിൻ യസ്തുറുന്നാസു. അവിടെ നാസ് നിർത്തുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും എവിടുന്ന് ഓതാ? അന്നാസു അല്ലെങ്കിൽ യസ്തുറുന്നാസു അഷ്താത്തൻ. അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? അഷ്താത്തൻ ലിയുറൗ അഅ്മാലഹും. അഷ്താത്തൻ ലിയുറൗ അഅ്മാലഹും. അങ്ങനെ മുറിച്ചോതാണ്. കൂട്ടി ഓതലാണ് ഏറ്റവും. ഇല്ല, അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ആശയം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത് നിർത്താൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പോരണം. ഒരു ആശയം പൂർത്തിയാവണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ നിയമം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാൾ യസ്തുറുന്നാസ് നിർത്തുകയാണ്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? അയാൾ അത് നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്നുക്ക് അന്നാസു അഷ്താത്തൻ എന്ന് ഓതുക, അല്ലെങ്കിൽ യസ്തുറുന്നാസു അഷ്താത്തൻ എന്ന് ഓതിയിട്ട് അവിടെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അഷ്താത്ത. വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? അഷ്താത്തൻ ലിയുറൗ. ശ്വാസം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. തജ്വീദ് വേറെ എന്തെങ്കിലും? സൂറത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? അസ്സൽസല. എന്താണ്? സൽസല. പിന്നെ മറ്റൊരു പേര് സിൽസാൽ, മറ്റൊരു പേര് ഇദാ സുൽസിലത്ത് എന്ന് 3 പേരും കൊടുത്തത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഖുർആനിൽ എന്താ ഉള്ളത്? സിൽസല എന്നോ എന്താ കൊടുത്തത്? എല്ലാ ഖുർആനിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? പ്രകമ്പനം എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർളു സിൽസാലഹ. എന്താ? ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, സിൽസാലഹ അതിൻ്റെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, വ അഖ്റജത്തിൽ അർളു അസ്ഖാലഹ ഭൂമി അതിൻ്റെ ഭാരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ, വഖാലൽ ഇൻസാനു മാലഹ മനുഷ്യൻ പറയും എന്ത്? മാലഹ ഈ ഭൂമിക്ക് എന്തു പറ്റി? യൗമ ഇതിൻ തുഹദ്ദിസു അഖ്ബാറഹ. യൗമ ഇതിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേ ദിവസം. തുഹദ്ദിസു ഭൂമി വർത്തമാനം പറയും. അഖ്ബാറഹ ആ ഭൂമിയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ ഭൂമി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ്.
എങ്ങനെയാണത്? അഖ്ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാർത്ത, വർത്തമാനം എന്നൊക്കെ. ബി അന്ന റബ്ബക, നിന്റെ രക്ഷിതാവ്, ഔഹാലഹ, ആ ഭൂമിക്ക് സന്ദേശം വഹി നൽകിയത് മൂലം, ആ ഭൂമിക്ക് അല്ലാഹു അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചത് മൂലം അതിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതാണ് എന്നർത്ഥം. യൗമ ഇതിൻ, അന്നേ ദിവസം, യസ്തുറുന്നാസു, ജനങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നതാണ്, വെളിക്ക് വരും. അഷ്താത്തൻ, കൂട്ടം കൂട്ടമായി, പിന്നെ ഓരോരോ വിഭാഗമായി. ലിയുറൗ അഅ്മാലഹും, അവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി. ഫമൻ യഅ്മൽ, അപ്പോൾ ആരാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, മിസ്കാല ദർറത്തിൻ, ഒരു അണുമണിത്തൂക്കം, ഖൈറൻ, നന്മ, ഒരു അണുമണിത്തൂക്കം നന്മ ആരാണോ പ്രവർത്തിച്ചത്, യറഹു, അതിനെ, ആ അണുമണിത്തൂക്കം നന്മയെ അവനവിടെ കാണും. വമൻ യഅ്മൽ, ആരാണോ പ്രവർത്തിച്ചത്, മിസ്കാല ദർറത്തിൻ, ഒരു അണുമണിത്തൂക്കം, മിസ്കാലു ദർറത്തിൻ, ഷർറൻ, തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചതാരോ, യറഹു, ആ തിന്മയും അവനവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. തിരിച്ചു വരാം. ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർദു സിൽസാലഹ, എന്താ? ഭൂമി ഇദാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രകമ്പനം കൊള്ള എന്നുള്ളതിന് എന്താ പറയാ? ജൽജലത്ത് സിൽസാൽ അല്ലേ? ഇദാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രകമ്പനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ്. ഇദാ, ആ പ്രകമ്പനം, ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർദു സിൽസാലഹ, ഭൂമി അതിൻ്റെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോൾ. അപ്പൊ എന്തിനാ ഇദാ ഉപയോഗിക്കണത്? ഇദാ നമ്മൾ ഭാഷയിൽ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുക? ഇദാ ജാ നസ്റുല്ലാഹ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഇദാ ജാ എന്താ അർത്ഥം? വന്നാൽ അല്ലേ? വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇവിടെയോ ഇദാ സുൽസിലത്ത്, പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോൾ, അങ്ങനെ പ്രകമ്പനം ഉണ്ടായാൽ. അതിന് നമ്മൾ വേറൊരു പദം പഠിച്ചില്ലേ? ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇൻ, അത് ഇന്ന, തീർച്ചയായിട്ടും അർത്ഥമുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമല്ലേ? ഇൻ ജാ ഫാസിക്കുൻ, സൂറത്തു ഹജറാത്തിൽ കാണാം, ഒരു അധർമ്മ, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഇൻ ജാഅക്കും ഫാസിക്കും ബിനബഇൻ, ഒരു അധർമ്മകാരിയായ ഒരാൾ വല്ല വാർത്തയുമായി വന്നാൽ, അവിടെ ഇൻ ജാ, വന്നാൽ എന്നുള്ളതിന് എന്താ ഉപയോഗിച്ച്? ഇൻ ജാ. ഇദാ ജാ നസ്റുല്ലാഹ് എന്നുള്ളിടത്ത് എന്താ ഉപയോഗിച്ച്? ഇദാ ഉപയോഗിച്ചു. എന്താ രണ്ടും മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ, ഭാഷാന്തരം ചെയ്തപ്പോൾ ആൽ ആൽ അല്ലേ? ഇൻ ജാ വന്നാൽ, ഇദാ ജാ വന്നാൽ, ഇദാ ദുൽസിലത്ത് പ്രകമ്പനം കൊണ്ടാൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചില സ്ഥലത്ത് ഇദാ ഉപയോഗിച്ചത്, ചില സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ഉപയോഗിച്ചത്? വെറുതെ ഉപയോഗിക്കൂലല്ലോ. അറബി ഭാഷയിൽ കുറേ പദങ്ങളുണ്ട് വിചാരിച്ച് ഉപയോഗിച്ചതാ? കുറേ പദങ്ങളുടെ വിചാരിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാ അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അല്ല, അവിടെ ഒരു സൂത്രമുണ്ട്. ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ 100% ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. 100% ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊണ്ടുവരണപ്പോൾ ഇല്ല, നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഭൂമി ആ പ്രകമ്പനമല്ല, ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാണ്ട്. അതല്ല, അന്ത്യനാളിൻ്റെ മുമ്പ്, അന്ത്യനാളിനോട് അടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ഒരു ഭൂമിയെ അതിൻ്റെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കും എന്നാ. ആ ഖിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ അന്നാണത് വരിക. ആ പ്രകമ്പനം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അള്ളാഹു എന്ത് ഉപയോഗിച്ചത്? ഇതാ ഉപയോഗിച്ചത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രകമ്പനം കൊള്ളുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തറപ്പിച്ച് പറയാനാണ് അല്ലാഹു തആല എന്ത് ഉപയോഗിച്ചത്? ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം. എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചത്? എവിടെയൊക്കെ? ഏത് സൂറത്തിലാണത്?
ഇദശംസു കുവ്വിറത്ത് ആ നോദിയാണി എവിടെയാണത്? ഇദശംസു കുവ്വിറത്ത്, പിന്നെ വ ഇദൻ നുജൂമുൻ കദറത്ത്, പിന്നെന്താ വ ഇദൽ ജിബാലു സുയ്യിറത്ത്, പിന്നെ വ ഇദൽ ഇശാറു ഉത്തിലത്ത്, വ ഇദൽ വഹൂഷു ഹുശിറത്ത്. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? അവിടെ കാണാം, അവിടെയൊക്കെ ഇതാ 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 ഇതാ. എന്താ ഇദശംസു കുവ്വിറത്ത്? അള്ളാഹു ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം. പിന്നെ ഇദൻ നുജൂമുൻ കദറത്ത്, പിന്നെ വ ഇദൽ ജിബാലു സുയ്യിറത്ത്, അവിടെയൊക്കെ ഇത ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ? അന്ത്യനാളിൻ്റെ അടയാളമായി അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താല വിവരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ അതിൻ്റെ പ്രകാശം കെട്ട് അത് കവർ ചെയ്തണോ? ഇല്ല, വരാൻ പോണ സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം പുനരുത്ഥാന നാളിൽ അന്ത്യനാളെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും? കവർ ചെയ്യപ്പെടും. പിന്നെ ഇന്ന് കാണുന്ന ആ നക്ഷത്ര ഗോളങ്ങളൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും? അടർന്നു വീഴും. അത് ഉറപ്പാണ്. അടർന്നു വീണാലെന്നല്ല, അത് അടർന്നു വീഴുക എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പം കാണുന്ന ഈ പർവ്വതം, ഉറച്ചു നിൽക്കണ ആണി പോലെ നിൽക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിപ്പിക്കപ്പെടും അല്ലേ? അതിങ്ങനെ ധൂളികളായി സഞ്ചരിപ്പിക്കപ്പെടും. അതും ആ കാര്യം ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ 10 മാസം പ്രായമായ ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും? ഒഴിവാക്കപ്പെടും. അതിനൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്പത്ത് ഏതാ? ഗർഭിണിയായ ഒട്ടകമൊക്കെയാണ് അല്ലേ? അതിനൊക്കെ ആളുകൾ ഒഴിവാക്കും. നെവർ മൈൻഡ് ചെയ്ത് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കൂല ആളുകൾ. പിന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഹുശിറത്ത്, അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? വൽ വഹൂഷു ഹുശിറത്ത്, വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും? എല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴും പ്രകമ്പനം ഭൂമി കുലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം വന്യമൃഗങ്ങൾ എന്താ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്ത് ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ രംഗം? ആനകൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് വരും അല്ലേ? ഒന്നിച്ച് കൂട്ടം ഓരോന്നല്ല, കൂട്ടം കൂട്ടായിട്ടായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകും. അള്ളാൻ്റെ പണിയൊക്കെ നിങ്ങൾ. അപ്പം പുനരുത്ഥാന നാളിൽ ഇങ്ങനെ ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പാടെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ എന്തിനാപ്പം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? എവിടെയാണോ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇതാ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം 100% ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറയാനാണ് ഇതാ. എന്നാൽ ഇന്ന അങ്ങനെയല്ല. ഇൻ ജാഅ ഫാസിക്കും ബിനബഇൻ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഇൻ ജാഅക്കും ഫാസിക്കും ബിനബഇൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഒരു അധർമ്മകാരിയായ ഫാസിക്കായ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ ബിനബഇൻ വല്ല വാർത്തയുമായി വന്നാൽ ഫതബയ്യനു അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചറിയണം. അവിടെ ഇൻ ജാഅക്കും ആ അധർമ്മകാരിയായ അയാൾ വരാനും വരാതിരിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചത്? ഇന്ന ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇൻ എന്ന് രണ്ടും എന്തുണ്ട്? അറബി ഭാഷയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതാ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന സംഗതി 100% ഉറപ്പാണ്. ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലോ അത് രണ്ടിനും ഇഹ്തിമാലുണ്ട്, സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ആവാനും വരാനും വരാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിലാണ് ഇതാ. അപ്പം അള്ളാഹു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇതാ സുൽസിലത്ത്. എന്താ ഈ സിൽസാൽ എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രകമ്പനം കൊള്ളുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പിന്നെ അതിനെ ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഭൂമിയെ അതിശക്തമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചലിപ്പിക്കുക. അങ്ങോട്ട് ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ആ എത്ര ശക്തി എന്ന് അതിൻ്റെ തീവ്രത മനുഷ്യർക്ക് അളക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ന് ഭൂമി കുലുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഇന്നൊരു ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തീവ്രത എത്രയാണ് എന്ന റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഇന്നുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രത എത്ര? ഇപ്പം ഇതുവരെ സംഭവിച്ചതിൽ എത്രയാണ്? എത്ര? 10ന്റെ താഴെയാണ് അല്ലേ? 9.1 സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അല്ലാഹു അലം. ജപ്പാനിലൂടെ ഒന്ന്. അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രത ഉള്ളത്. എന്നാൽ 10ന്റെ താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ തീവ്രത, അതിൻ്റെ ശക്തി എത്രയാണ് എന്ന് അറിയാൻ
പാടില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ആ ഭൂമി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു കുലുക്കും, അതിനങ്ങോട്ട് ചലിപ്പിക്കും. ആ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ടാവും? ഒരു ഇൽത്തിറാബ് ഉണ്ടാവും. എന്താ ഇൽത്തിറാബ് അറിയണത്? ഇൽത്തിറാബ് പറയുന്നത് എന്താ? നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള മത്സ്യത്തെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരക്ക് കയറ്റിയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അങ്ങനെ പടഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ പടയില അങ്ങനെ പിന്നെ ആ പടയിൽ എന്ത് കൂടും? ശക്തി കൂടും അല്ലേ? ശക്തി കൂടി അത് പടഞ്ഞ് മരിക്കുക ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ ഭൂമി ഇങ്ങോട്ട് പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോൾ ആ പ്രകമ്പനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതിൻ്റെ അളവ്. അപ്പൊ സുൽസില എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിൽ എന്തൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്? അതിങ്ങോട്ട് പടച്ചിട്ട് അതിങ്ങോട്ട് ഇളകിയിട്ട് പിന്നെ അതിങ്ങനെ എന്താവും? അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം തായ് ഭാഗത്ത് മത്സ്യം പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ എന്താവും? ഈ കടന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക, ഇങ്ങോട്ടൊരൊറ്റ ചാട്ടം ചാടും അല്ലേ? ആ പ്രകമ്പനത്തിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ഇൽത്തിറാബിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മത്സ്യം ഇങ്ങോട്ട് ചാടൂലേ അല്ലേ? തിരിച്ചും മറിയൂലേ? ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ ആ പ്രകമ്പനത്തിൻ്റെ ശക്തി, ആ ശിദ്ധത്ത് കാരണമായി അതിങ്ങോട്ട് മുകൾ ഭാഗം താഴോട്ടും താഴെ ഭാഗം മുകളിലോട്ടൊക്കെ ആയി മാറും. അപ്പോൾ അന്ത്യനാളിൻ്റെ ആ യൗമുൽ ഖിയാമയോട് അടുത്തു വരുന്ന ആ രംഗമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സിൽസാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ സിൽസാലിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? അതിൻ്റെ മുമ്പ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കതിനൊരു അടയാളമായി ധാരാളം സിൽസാലുകൾ ഇങ്ങനെ തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓരോ വർഷവും ഓരോരോ രാജ്യത്ത് അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താണ്? പിന്നെ ഒരു 6 പിന്നെ 7ൻ്റെ താഴെ 6.9 7 അതാണെങ്കിൽ അതിന് പറയാം സാധാരണ പിന്നെ സിൽസാല് എന്നാണ് പറയാം. എന്നാൽ 7 മുതൽ പിന്നെ 7.9 വരെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും വലിയ ഭൂമി കുലുക്കാണ് എന്നറിയും അല്ലേ? ഇനി 8 മുതൽ 9 വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഒന്നുകൂടിയും തീവ്രത കൂടിയതാണ് അറിയും. പിന്നെ 9 മുതൽ 10 വരെ ആണെങ്കിൽ അതീവ ശക്തിയുള്ള തീവ്രതയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ സ്കെയില്. ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് നടക്കുന്നത് ഇത്രയും വരെ സ്കെയിലുള്ളൂ, അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭൂമി 6.7 വരെ അത് പിന്നെ ചലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങൾ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് വരുന്ന പിന്നെ നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ മനുഷ്യരായ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഭൂമിയുടെ എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു 25 കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം പോയാൽ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പം ജപ്പാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന അടുത്ത് സുനാമി ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ? ഏകദേശം ഒരു ഇട്ടാവട്ടത്താ ഒരു 100 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ താഴെയാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ. അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, 25-50 അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾ. എന്നാൽ അന്ത്യനാളിൽ വരാൻ പോകുന്ന ആ പിന്നെ പ്രകമ്പനോ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തല്ല, കുവൈത്തിൽ മാത്രമല്ല, സൗദിയിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ സമയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭൂമി അങ്ങോട്ട് അതിശക്തമായ രൂപത്തിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുണ്ടാവും. അത് ഖിയാമത്ത് നാളിനോട് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആ അവസ്ഥയാണ്. അതിനുള്ള തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഭൂമി ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാവുമ്പം അതിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഞാനും നിങ്ങളും മനുഷ്യർ അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാദുരന്തം വരുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ ഒരു സിൽസാൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനാ? ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർളു, പിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അൽ അർളു എന്നാണെന്താ? ഭൂമി മുഴുക്കെ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം അല്ല. സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഭാഗം, ഭാഗിക മാത്രമാണ്, ഒരു ജുസ് മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് അല്ലേ? അതിൻ്റെ ചെറിയ അളവിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്നാൽ ഭൂമി അത് പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോൾ ഭൂമി മുഴുക്കെ എവിടുന്ന അർത്ഥം കിട്ടുന്നത്? അൽ അർളു. എന്താണ്? അൽ അർളു. ഭൂമി മുഴുക്കെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നെ പറയണ എന്താ?
സിൽസാലഹ. എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഭൂമി, ആ ഭൂമി തന്നെയാണ് ആ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്നത്. ഭൂമി തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ഭൂമിയുടെ പ്രകമ്പനം തന്നെയാണ്, അല്ലാത്തതല്ല എന്ന് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർളു സിൽസാലഹ. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇദാ സുൽസിലത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അല്ലാഹു തആല സിൽസാൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ആ പ്രയോഗം എന്താ? അത് നമുക്ക് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത്? ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചായ അടിച്ചു ഞങ്ങൾ അടിച്ചു എന്ന് എങ്ങനെ പറയാ? അടിച്ചു എന്നില്ലേന് ലറബ്തു അല്ലേ? നിങ്ങളെ എന്നില്ലേന് അല്ലെങ്കിൽ കും, നിങ്ങളെ ഞാൻ അടിച്ചു അല്ലേ? പിന്നെ ലറബ്തു ലർബൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരൊറ്റ അടിയാണ് കൊടുത്തു. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അടിയുടെ ശക്തി കാണിക്കാനാണത് അല്ലേ? അതിനാണ് അറബിയിൽ എന്ത് പറയാ? മഫ്ഊൽ മുത്തലക്ക് എന്ന് പറയും. ഗ്രാമർ ഭാഷയിൽ മഫ്ഊൽ മുത്തലക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഇത്. മഫ്ഊൽ മുത്തലക്ക് എന്ന് പറയും. ഞാൻ അയാളെ അടിച്ചു, ഒരൊറ്റ അടിയടി കൊടുത്തു അല്ലേ? ഞാൻ അയാളെ വെട്ടി, ഒരൊറ്റ വെട്ടടി കൊടുത്തു. കാരണം അവിടെ അയാൾ പണി കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം അല്ലേ? ആ വെട്ടിൻ്റെ ആ അടിയുടെ ശക്തിയാണത്. അപ്പോൾ വല്ല കയ്പുള്ള മരുന്നൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയലേ? ഷറബ്തു ഷുർബത്തൻ, ഒറ്റ മുറുക്കൊണ്ട് ഞാനത് കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് കുടിക്കാൻ കഴിയൂല. അത്തരം രംഗത്താണ് എന്തു പറയാ? മഫ്ഊൽ മുത്തലക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ സിൽസാലിൻ്റെ ശക്തിയെ, തീവ്രതയെ ഒന്നുകൂടി എടുത്തു കാണിക്കാനാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ത് ചെയ്യണത്? സിൽസാലഹ എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടൂല? ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആ കുട്ടൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ കഴിയൂല. ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോൾ എന്നേ ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്തൊക്കെ കുട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ? സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഇളകലല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇളക്കത്തിൻ്റെ തീവ്രത മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ എത്രയാണ് അളവ്, തീവ്രത എന്ന് മനുഷ്യർക്ക് അളക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള, അതിശക്തമായ രൂപത്തിലുള്ള ആ പ്രകമ്പനത്തിനാണ് എന്ത് പറയാ? സിൽസാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തല്ല, അതിന് തെളിവെന്താ? അൽ അർള്, ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗത്താണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവാണ് ഇത് അൽ അർള് എന്ന് പറഞ്ഞ്. സിൽസാലഹ ഉപയോഗിച്ചത് അതിൻ്റെ ശക്തി ഒന്നുകൂടി ഊന്നിപ്പറയാനാണ് ആ സിൽസാലഹ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്ത് ഒരു സഹാബി ഇതിനൊരു അവതരണ ഹേതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മഹത്വം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇമാം അഹ്മദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി വരിക്കണ ഹദീസിലാണ്, ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അക്രി ഇനി യാ റസൂലല്ലാഹ്, തിരുദൂതരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഓതി കേൾപ്പിച്ചു തരി. കാലലഹു, അപ്പോൾ നബി അയാളോട് പറഞ്ഞു, അക്റഉ സലാത്ത മിൻ ദാത്തി അലിഫ് ലാം റ, അലിഫ് ലാം റ എന്ന ആ സൂറത്തിലുള്ള ഏതാനും നിങ്ങൾക്ക് ഓതിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫക്കാല റജുൽ, അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ വന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഖബറത്തു സിന്നി, ഞാൻ കുറേ വയസ്സായ ആളാണ്. പിന്നെ വസ്തദ കൽബി വഗാലിദ ലിസാനി, എൻ്റെ നാവിനൊന്നും വലിയ പദല്ലാക്ക പരിശ സ്വഭാവത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ വലിയ സൂറത്തൊന്നും ഓതി തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, എനിക്ക് ദഹിക്കൂല. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, അക്റഉ സാത്ത ഹാമീം, ഹാമീം സൂറത്ത് ഓതി കേൾപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും. ഫക്കാല, അപ്പോഴും ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രായമുള്ള ആളാണ്, എൻ്റെ നാവും എൻ്റെ ശരീരമൊന്നും നേരത്തെ പോലെ വഴങ്ങൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? എന്നിട്ട് നബിനോട് ചോദിച്ചു, എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെറിയ സൂറത്ത് ഓതി തരി എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സൂറത്തു സൽസല ഓതിക്കൊടുത്തു. ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർദു സിൽസാലഹ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ സൂറത്ത് ഓതിക്കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇന്ന്
വിരമിച്ചപ്പോൾ നബി അത് ഓതി കൊടുത്ത് പൂർത്തിയായപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ പറയാണ് വല്ലദീ ബഅസക ബിൽ ഹഖ്, ഈ സത്യവുമായി പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചവനാരോ അവൻ തന്നെ സത്യം, അള്ളാഹു തന്നെ സത്യം. ലാ അസീദു അലൈഹ അബദൻ, ഇനി എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, അതിലും കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. സുമ്മ അത്ബറ റജുൽ, ഇത് പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ പോയി. ഫഖാല റസൂൽ, അപ്പോൾ പോയപ്പോൾ പറയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ, അഫ്ലഹ റുവൈജിൽ, ആ കൊച്ചു മനുഷ്യൻ വിജയിച്ചു. അഫ്ലഹ റുവൈജിൽ, ആ കൊച്ചു മനുഷ്യൻ വിജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൂറത്ത് ആ വന്ന സഹാബിയെ അയാളുടെ മനസ്സിൽ തട്ടി, അയാൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായി എന്നതാണ്, അയാൾക്ക് പിന്നെ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മാറ്റമുണ്ടായി എന്നതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമായി പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഫളായിലുകളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയം ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത്, ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര മിനിറ്റ് അതുവരെ ഉണ്ടായ പ്രകമ്പനമൊക്കെ എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? വളരെ സെക്കൻഡുകൾ അല്ലേ? എത്ര 160 സെക്കൻഡ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റാണ് 360 സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയണത്? 6 മിനിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, 3 മിനിറ്റ് അല്ലേ? അല്ല 160 എന്താ 3 മിനിറ്റിൻ്റെ താഴെ അല്ലേ? 3:18 150 ഇല്ല. അപ്പോൾ 160 സെക്കൻഡൊക്കെയാണ് ചില പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. അതിൽ തന്നെ വരുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക്, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? അതിൻ്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് തന്നെ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അടർന്നു വീണ് കാണാം അല്ലേ? 2.5 മിനിറ്റ് 3 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രകമ്പനത്തിൻ്റെ കാരണമായി ആകാശം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകൾ പടപടാ പപ്പടം പൊട്ടുന്ന പോലെ വീഴുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വലിയ ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ പോലുള്ള അയാതി പ്രകമ്പനമാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒലിച്ചു പോകുന്നതും അല്ലേ, അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഒലിച്ചു പോകുന്നതും നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്. സുനാമിയൊക്കെ തന്നെയാണ്. സുനാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രകമ്പനാണ്. ഭൂകമ്പം തന്നെ ഒക്കെ തന്നെ. ഉരുൾപൊട്ടലും എന്താ? ഭൂകമ്പം തന്നെയാണത്. എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം? ഉരുൾപൊട്ടലിന് 3 കാരണമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഇപ്പം ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടൽ എങ്ങനെ? അവിടെയുള്ള മലകളിൽ താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെള്ളമുണ്ട് അല്ലേ? താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെള്ളമുണ്ട്. ആ വെള്ളം അതിലാറെ മഴ പെയ്തിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്താ ഉണ്ടാവും? അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത ആട് കൂടും. സാന്ദ്രത ആട് കൂടിയിട്ട് എന്തു ചെയ്യും? അതങ്ങോട്ട് പൊങ്ങും, പൊട്ടിയെടുത്തെടുക്കുന്ന. നമ്മളെ കഥയ്ക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രഷർ നമ്മളെടുത്തുണ്ട് അല്ലേ? പ്രഷറായിട്ട് കൂടിയ വെടിപ്പാട് ടക്ക് നിൽക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കാര്യം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ വസ്തു ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം. അതങ്ങോട്ട് കൂടിയാലോ അതട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഇതാണ് സുനാമി ആയാലും അതല്ലെങ്കിലോ പിന്നെ ഉരുൾപൊട്ടലായാലും ഭൂകമ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രകമ്പനം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇളകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഈ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ചിലപ്പം ഈ കാരണം ആരുണ്ടാക്കും? മനുഷ്യൻ്റെ കരങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ റിസോർട്ടൊക്കെ പണിയെടുത്ത് ചിലപ്പം മലേൻ്റെ മുകളിൽ അവിടെ വലിയ കുളം, ഫാക്ടറിയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വലിയ ആയുള്ള കുളം അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മഴയില്ലാത്ത കാലത്ത് എന്തുണ്ടാവും? അതിൽ നിറയെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഈ ഫാക്ടറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നടന്നു പോകും. അന്നൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. മഴ ഇങ്ങോട്ട് അടർന്നു വീഴുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് ഇത് കുടിച്ചാൽ അപ്പുറം എന്താവും? അപ്പം എന്തുണ്ടാവും? ആ മണ്ണൊക്കെ കുതിർന്ന് അത് പൊട്ടിപ്പൊലിച്ച് വരും. ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ കരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലാതെയും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഭൂമി മുഴുക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വഹുമിലത്തിൽ അർളു വൽ ജിബാലു ഫദുക്കതാ ദക്കതം വാഹിദ, ഭൂമിയും ആ ഭൂമിയിലെ ആണിയായി നിൽക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളുമൊക്കെ ഇടിച്ച് പൊളിച്ച്
പോകുന്ന ഒരു ദിവസം, എല്ലാം അള്ളാഹു തആല തരിപ്പണമാക്കി കളയുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്തു ഹക്കയിൽ. മറ്റേടത്ത് കാണാം ഇദാ റുജ്ജത്തിൽ അർളു റജ്ജ, ഭൂമി അത് അതിശക്തമായ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ തരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ. റജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പിന്നെ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഇറാനിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു തരിക്കൽ വന്നി? നിങ്ങൾ പിന്നെ ഫ്ലാറ്റിന് എന്തിനെങ്കിലും ഞാനൊക്കെ പെട്ടണതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് എന്താ അനുഭവിച്ചത്? ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഗ്ലാസ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങുണ്ട്. നിങ്ങൾ പണ്ട് ആരെങ്കിലും കവുങ്ങുമലോ തെങ്ങുമലോ വണ്ണമില്ലാത്ത മരത്തുമ്പോൾ കയറിനോ? ചെറിയ കുട്ടിയാന്ന് കയറിനോ? നല്ല കാറ്റടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആടി കളിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് കണ്ണും ചിമ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലേ? നല്ല ഇറാനിലെ പ്രകമ്പനാട് ഉണ്ടായപ്പോൾ കുവൈത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ തരിച്ചപ്പം ആ കസാലയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ മേശമ്മ തടിയും വെച്ച് കാണാത്ത പൂസാൻ്റെ രൂപത്തിൽ തടിയും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോ അല്ലേ? ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. ആ രൂപത്തിലുള്ള അവസ്ഥക്കാണ് എന്ത് പറയാ? ഇതാ റുജ്ജത്തിൽ അർദു റജ്ജ, ഭൂമി കിടുകിടാ വിറപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലേ? ഒരു തരിപ്പിക്കലും വിറപ്പിക്കലും ഒക്കെ ഈ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഭൂമിക്കുണ്ടാവുന്ന. പിന്നെ വബുസ്സത്തിൽ ജിബാലു ബസ്സ, എന്താണ്? പർവ്വതങ്ങൾ ഇപ്പം നല്ല ശക്തി ഉറച്ച ആ പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ധൂളികളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ എന്നാണ്. അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നല്ല ഉറച്ച കരിമ്പാറല്ല മലയാണ്, അതൊന്നും തകർക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കൂല. അതുണ്ടായിടത്താണ് ഇപ്പം എന്ത് വന്നത്? ആ പാറകളൊക്കെ ഒലിച്ച് മുട്ടാൻ കല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് ഉരുൾപൊട്ടലിലൂടെ വന്നത്. ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. നമുക്ക് പഠിക്കണവർക്ക് എന്തുണ്ട്? അതിലൊക്കെ പാടുണ്ട്. എന്നിട്ടോ ഫഖാനത്ത് ഹബാഅൻ മുംബസ്സ, അതൊക്കെ ധൂളികളായി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാറ്റും അല്ലേ? എത്രയോ കാലം മനുഷ്യൻ എല്ലാ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചും കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചാലും ഒരു പർവ്വതത്തെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നടത്താൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കൂല. കാരണം എന്താ? ആ പർവ്വതം അതിൻ്റെ താഴോട്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും 3 ഇരട്ടി ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന പർവ്വതം എത്രയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി മിനിമം എത്ര ഉണ്ടാവും? താഴോട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ അതിങ്ങോട്ട് വായ പിരിച്ചെടുക്കും പോലെ ആ പർവ്വതത്തോട് പിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അതിന് സാധിക്കൂല എന്നുള്ള. അങ്ങനെയുള്ള പർവ്വതത്തെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിനെ ചലിപ്പിക്കപ്പെടും, സഞ്ചരിപ്പിക്കപ്പെടും, മറ്റേടത്ത് അതിനെ ധൂളികളാക്കി അള്ളാഹു തആല മാറ്റപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റെടുത്ത് പറയണം വതകൂലുൽ ജിബാലു കൽ ഇഹ്നിൽ മൻഫൂസ്, എന്താ? കടഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രോമങ്ങളെ പോലെയാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കാറ്റിൽ പറക്കണ ഈ പിന്നെ തൂവലുണ്ടില്ലങ്ങൾ അതേപോലെ പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിത്തീരും. അതൊക്കെ അന്ത്യനാളിൻ്റെ അടയാളമാണ്. മറ്റെടുത്ത് കാണാം വതറൽ ജിബാല തഹ്സബുഹാ ജമിദ, പർവ്വതം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ ഉറച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, കട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ വഹിയ തമുറു മർറ സഹാബ്, മേഘം സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ ആ പർവ്വതങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കണ ഒരു പാഠമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് വസിക്കണ ഈ ഭൂമിയും ആ ഭൂമിനെ തറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആണികളെ പോലെയുള്ള അതിൻ്റെ ആണിയായ പർവ്വതങ്ങളെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു പ്രകമ്പനത്തിലൂടെ ധൂളികളാക്കി മാറ്റും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ വരാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആയത്തുകളൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ. പിന്നെ മറ്റൊരിടത്ത് കാണാം ഇന്ന സൽസലത്ത സാഅത്തി, എന്താണ് അവിടെ വാക്യ അർത്ഥം? ഷൈഉൻ അലീം അല്ലേ? ഭൂമിയുടെ ആ പ്രകമ്പനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്, അലീമായ കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. എന്തിനാ അല്ലാഹു തആല ഷൈഉൻ അലീം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭൂമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആ പ്രകമ്പനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷൈഉൻ അലീം എന്ന് അല്ലാഹു തആല എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആ കാര്യം എത്രയാണെന്ന് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്താണ് എന്ത് പറയാ? ഷൈഉൻ അലീം എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയോ ബുദ്ധിജീവികളുണ്ട്, എത്രയോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്, എത്രയോ എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട്, വലിയ വലിയ ഐക്യമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഈ മനുഷ്യന്മാരുടെയൊന്നും ബുദ്ധിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്തതിനപ്പുറമാണ്
ഈ സൽസലത്തിന് അള്ളാഹു താല വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനാണ് ഇന്ന സാഅത്ത എന്ത് പറയണത്, അല്ല ഇന്ന സൽസലത്ത സാഅത്തി ഷൈഉൻ അദീം എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി പങ്കുട്ടോ അത് മതി, ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലാക്കാം കേട്ടോ, കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്.